हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला, नानक निर्भय निरंकार विच सीता खेला। सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला, नानक निर्भय निरंकार विच सीता खेला। नानक निर्भय निरंकार विच सीता खेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुर सिमर मनाई काल का खंडे की बेला, दीवो पार खंड तार होए सोहेला। गुर सिमर मनाई काल का खंडे की बेला, दीवो पार खंड तार होए जन्म सोहेला। पीवो पाल खंड तार होए जन्म सोहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुर संगत कीनी खालसा मनमुखी दोहेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुर संगत कीनी खालसा दोहेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुर संगत कीनी खालसा मनमुखी दोहेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाहिगुरू हर जुग जुग भगते पाया, राम राजे हरे नाग
ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੁੱਧ ਸਮਾਏ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੇ ਪੈ ਸਵਰ ਕੋ ਰਹਿਣ ਖੜੇ। ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਾਲਾ ਦੂਜਾ। आपे साजे करे आप जाए पी रखे आप। इस विच जंत पाए कहते कहता पे ताप। इसनु कहिए नानका सब किछ आपे आप। बड़े बड़े की हमने आइया किछ कहना कहने न जाए सो करता कदर करी दे जिया। सबाए साई कर कमावनी तुर चोटी तेने पाए नानक की बारी। और दूजी नहीं जाए सो करे जिसे रजाए 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 सोना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी के फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी वड्डे किया वड्डियाइयां किछ कहना जाए। सो करता कादर करीम दे जियां रिश संभाहे। साई कर कमावनी तुर छोड़ी तिन्ने पाए। नानके की बारे और दूजी नाई जाए। सो करे जित सैर जाए सद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तेग बहादुर से मरे तेग बहादुर से मरे। कर नानक आवे ताए सब थाए होए सहाय। तेग बहादुर से मरे तेग बहादुर से मरे। कर नानक आवे ताए सब थाए होए सहाय। तेग बहादुर से मरे तेग बहादुर से मरे तेग बहादुर से मरे। वाहिगुरु जी राम कली माला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। उनका पाया जैसे तीमन बजिया बधाइयां। राग परिवार परियां शब्द गावने आया। सब दोता का वो हरि के रामानुजनी वसाया। कह नानक आनंद हो सतगुरु में पाया। ते मन मेरे तू सदा रो नाने। अपार रो तू मन में दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा सब सवार। गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन विसारे। नानक मन मेरे सदा रो हर नाल। साच साहिब क्या नहीं करते रे। तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम मन सारे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेर। ऐ नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधार। सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर साथ सुख मंगे विसया जिन इच्छा सब बुझाइया। सदा कुर्बान किता गुर विठो जिसकिया ये वड्याइया। ऐ नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार। आजे पंच सपात कार सपाके कार सपाके सगल वाजे कला चित कर तारिया। पंच दो तद वासे के पे काल कंठ कुमारिया। तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम मार के लागे। ऐ नानक कैस को आतत करे अनहद वाचे। आनंद सुनो वड भाग्यो सगल मनोरथ पूरे। परम प्रभ पाया उतरे सगल विसूर। दुख रोग संताप उतरे सुई सच्ची बाणी। साजन पे
ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਜਮਿਆ ਹੋਇਆਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਥੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕੇ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਕੇ ਉਜਲੇ ਕੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕੇ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਈ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚਕਰ ਚਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਨ ਜਿਹ ਅਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਿਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਹੇ ਸਾਹਾਣ ਗਣਜੈ ਤਰੇ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਪਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਜਬ ਆਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਇਓ ਜਨਮ ਧਰਾ ਜਗ ਆਏ ਅਬ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸਭਹੂ ਕਹਿਤ ਸੁਨਾਏ ਮੁਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਨਾ ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਿਰਵੇਣੀ ਭਏ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਏ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਖੈ ਭਵ ਲਹਿਓ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਖੈ ਭਵ ਲਹਿਓ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਕਰਾ ਗੰਜੋਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤਖਤ ਬਾਲਾ ਜ਼ੇਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤਖਤ ਬਾਲਾ ਜ਼ੇਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸੁਪਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਚਿਤ੍ਰ ਬਾਨਕ ਬਨੇ ਬਚਿੱਤਰ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਚਿਤ੍ਰ ਬਾਨਕ ਬਨੇ ਬਚਿੱਤਰ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਪਰਮ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਲੋਚਨ ਵਿਸਾਲ। ਮੁਖ ਬਚਨ ਰਸਾਲ ਮਧ ਮਧੁਰ ਪਿਆਏ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਤ ਸਿਜਾਸਨ ਬਿਲਾਸਨ ਦਯੰ ਕਮਾਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਹੈ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨ ਅੱਖੀਆਂ ਉਘਰ ਗਈ। ਭਈ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤ ਬਿਰਹਾ ਜਗਾਏ ਹੈ। ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ। ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਤੇ ਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ। ਪਾਪ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਜਾਤੇ ਧਰਮ ਤਸਕ ਜਾਤੇ। ਬਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇਹੋ ਰੇ संतोख सिंह दूर होते। रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर। मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज। दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाए। सिफत खसमंदी नूर अरसो गुर सो चटिया। डठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सच्चा पातशाह सिर साहांदा साहो। जिस पास बैठया सोहिया सबना दा वेसाहो।
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਰਹਾਉ ਅਨ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅੰਤ ਛਡਾਏ ਸੋਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਦਇਆਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਾਂ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ। ਰਹਾਉ ਸਰਬੰ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵਰਹਾ ਸਭ ਵਡਿਆਈ ਦੇਹ। ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਆਗੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਏ ਕਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਚੋ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਰਹਾਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਹਰਾਂ ਜਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਚਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗੁਰ ਤੇ ਕੇ ਧਨੀ
ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸਤਵੀਂ ਦਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਨਿਆਰ ਟੋਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਤਰੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੇਰ ਮਠਿਆਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੋਈ 2-4 ਸੇਰ ਭਾਜੀ ਲੈ ਜਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ। ਸਾਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਗ ਦੀਆਂ 2 ਗੁੱਛੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਲਸਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਪਵਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਇਸ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਜੌਹਰੀ ਹੋਰ ਸੱਦਣੇ ਪੈਣੇ ਐ ਤੇ ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਾਲ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ? ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗਏ। ਚੌਥਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਖੇ, ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭੇਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। 5-6 ਗੇੜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਕਵਾਨ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੈ ਛਕ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਨ ਹੋਵੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਆਖਿਆ ਸਾਲਸਰਾਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਖਤ ਬਾਲਾ ਜ਼ੇਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਮੁਰਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀ ਇਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭੀ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬੋਬਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਥ ਚਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਥ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਠਾਂਡ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਿਰਬੇਣੀ ਭਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਆਏ, 9ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਸੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ਲੰਮੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬੋਬਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਤਿਰਬੇਣੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮੰਗ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ 9ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਤਿਆ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ।
ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਚੋਜ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੱਥੇ 72 ਨਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪ ਬਣਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਜਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੇ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟਦੇ ਐ, ਕੰਗਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਤੋ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਰਾਣੀ ਬਿਸੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਾਂਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਧਦੀ ਰਹੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਏ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 4-5 ਬਰਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕੀਬ ਨੇ ਜੀ, ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਲਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਓ। ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜੀਭਾਂ ਕੱਢੇ। ਉਸ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਐ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਰੋਗਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ? ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਕੋਲੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਰੋਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਨਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਟਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਜਿਆ, ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਮੂਹ ਪਟਨਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਆਖਿਆ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰੀ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰੇਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਟਨਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਗੂੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਬੇਬਲ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣ। ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬਨ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਬੈਰਾਗ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਪਟਨਾ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੀਰ ਸਾਈਂ, ਅੱਜ ਪਟਨੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਟਨੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਹਨ। ਗਰੀਬਨ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਬਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੋਤਲਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਿੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੇਦਣਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਦਰਕਾਰ ਜਾਓ। ਦਥਾ ਦੋਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁੱਤ ਜਾ ਬਣਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਨਿਓ ਨਾ ਦਥੇਦਾਰ ਦਾਓ। ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਡਣਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਓ। ਜਥਾ ਜੋਧਿਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵਣਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਿਓ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਤਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਤਿੱਛ ਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਿੱਛ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ? ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਿਓ ਨਾ ਜਾਓ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਥਾ ਦੋਧਿਆਂ ਦਾ ਤੁੱਤ ਜਾਵਣਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਨਿਓ ਨਾ ਦਥੇਦਾਰ ਦਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਨਾਲੇ ਲਈ ਲਓ ਨਹੀਂ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਧੱਕਾ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ, ਬਾਣੀ ਤੋਤਲੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਭਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖਸਾਂ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾ। ਤੀਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਹੌਸਲਾ ਢਾਇਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖਸਾਂ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਤਲੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਕੰਠ ਭਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਲ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਤਰੋ ਰੋਇਓ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਮੈਂ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੱਥੇ ਦੇ ਤੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਇਓ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਜਾਇਓ, ਰਲ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਦਾਨਾਪੁਰ ਚ ਕੀਤਾ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਗਰ ਹੈ ਦਾਨਾਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਤਰੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੂਣੀਆਂ ਕੱਤਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੇਡਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਛਾਬੇ 'ਚੋਂ ਪੂਣੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਬਖੇਰ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਕਰੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਜਾਂਦਿਆਂ ਖਿਜਾਂਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਛਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਣੀਆਂ ਕੱਤ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੂਣੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਵੀ ਲਿਆਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੈਨੂੰ ਛੂਛਕ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਰੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਛਾਬੇ 'ਚ ਪੂਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਿਲਾਰੂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੱਫਾ ਇਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਪਰਾ ਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਐ, ਤੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨਾਪੁਰ 'ਚ ਦੂਜੀ ਮਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਿਰਧ। ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛਕਾਵਾਂ, ਗਰੀਬਣੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਪਏ ਹੈ, ਪਾਈਆ ਡੇਢ ਪਾਈਆ ਚਾਵਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਖਿਚੜੀ ਰਿੰਨੀ ਹੈ, ਖਿਚੜੀ ਰਿੰਨ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਆਖਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਛਕੀਏ ਖਿਚੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਪਾਈਆ ਡੇਢ ਪਾਈਆ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇਗੀ? ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਤਾ ਮਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਈ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿਖਾਈ। ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕੜਛੀਆਂ
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਦੋਹਰਾ ਗੱਫਾ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਰਜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਿਚੜੀ ਜਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਦਾਨਾਪੁਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਬਨਾਰਸ ਆਦਿਕ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ। ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਲੰਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਾਤਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਰਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਚਿੜੀਓਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੁੜਾऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਫੌਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਵਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੰਗ ਨਾ ਲੜਨ। ਨਗਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਨਗਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਾ ਨਗਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਗਾਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ। ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਸੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖੁਦ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋਪਾ ਤਬ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੜਵਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਲ ਕੇਰੀ, ਰਣੰਗ ਜੀਤ ਆਏ ਜਯੰ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਕੇਵਲ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਗਾਂ ਤਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਧਾਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ, ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਤੇਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, ਪਾਪ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਜਾਤੇ ਧਰਮ ਤਸਕ ਜਾਤੇ, ਵਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀ, देवी देव देहोरे संतोख सिंह दूर होते। आज जितने मंदिर ने मंदिर नजर नहीं सन आने। रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की, आ बेदा पुराणा दियां कथावां हो रही ने। मंदिरां च शिव दवालियां च टल खड़क रहे ने। ताए कलगियां वाले पातशाह दी बदौलत श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त न होती जो पै करुणा निधान की। जे श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ना हुंदे
ਤਾਂ ਆ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾਓ। ਅਵਿਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਬਹੀ ਕਲਗੀ ਧਰ ਬਾਸ ਕੀਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਕਵੀ ਕਵਿਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣ। ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦਿਆ ਗੰਮੜਾ, ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦਿਆ ਗੰਮੜਾ, ਵਹਿ 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 ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦਿਆ ਗੰਮੜਾ। ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, 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 ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਰਈ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ। ਕਰਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ, ਔਰ ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹ ਵੈਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸदैवी ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤ ਹੈ। ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਉਹ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸੈਭੰ ਸਵਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ
ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਡਰਦਾ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇਤੀ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਅਨ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਐ ਅੰਤ ਛਡਾਏ ਸੋਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਜੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਜਗਿਆਸੂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਏ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਇਆਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਾਂ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਰਹਾਉ ਰਹਾਉ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਕੇ। ਸਰਬੰਗ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਧਾਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਹ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾ। ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਿਸੇ ਆਗੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਏ ਕਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਰਹਾਉ ਸੇਵੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਚੋ ਕੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟ ਹੋ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਾ ਨਿਕਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਕਾ ਨਿਕਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਰਹਾਓ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੀਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸੁਖ ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪਗ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਤਾਰੇ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੇਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਸਚਿਆਰਿਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸੋ ਆਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕਿਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾਸਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਜੇ। ਤਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ। ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦੇ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਾਣਿਆ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਿਣ ਜੱਥਾ ਸ਼ਕਤ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਰੋ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਨੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਸੁਖ ਹੋਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ, ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮੰਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੈਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣ ਸੇਵਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੈਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣ ਸੇਵਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਰਹਾਉ। ਅਨ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅੰਤ ਛੜਾਏ ਸੋਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਦਇਆਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਾ, ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਰਹਾਉ। ਸਰਬੰਗ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ, ਜਾ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵ ਰਹਾ,
ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਹ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾ। ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਿਸ ਆਗੈ ਪਿਆਰੇ ਜਾਏ ਕਹਾ ਰਹਾਉ। ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਂਚਉ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਂਚਉ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
गुरु वाहेगुरु 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 जी। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक दुआ सगला बन हरा सगला बन हरा सगला बन हरा बलिहारी 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 गोरे आपने द्योहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की करत न लागी 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 जे सो चंदा उगवे जे सो चंदा उगवे उगवे सूरज चढ़े हजार इते चानन हुंदिया इते चानन हुंदिया गुर बिन कोरे अंधार आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवास गुरु गरीब निवास गरीब निवास गरीब निवास गुरु गरीब मीठे तेरे बोल खूब तेरी पगरी मीठे तेरे